पास चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ರಿಜೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಎನಿಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಅವರ ಎನಿಮಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂದೇಟಿಗೆ ಸರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए दिए हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आवाज लगाई कि मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ मिसाइल के तौर पर एपीजे अबुल कलाम ने इस मुल्क की तरक्की में दुनिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने IITs के जरिए से, MI और एम्स इंस्टीट्यूशंस के जरिए से दुनिया के अंदर तालीम के अंदर वो इंडिया को पूरी आंला लेवल पर लेके चले गए। लेकिन याद रखिएगा, ये मुल्क जमहूरी है और इस जमहूरी मुल्क में हर एक को अपने राइट्स हासिल है। मुसलमानों ने अपनी आखिरत की फलाह के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए, अवामुन्नास की भलाई के लिए वो जायदादों को वक्फ किए हैं। ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ರಿಜೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಎನಿಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಅವರ ಎನಿಮಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂದೇಟಿಗೆ ಸರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಕ್ಫ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ವಕ್ಫಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತಹದ್ದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹದ್ದೇ ರಾಜ್ಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೀವು ತಹಸೀಲ್ದಾರನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಸಾಯುವಂತ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಹೋರಾಟ. बाबा साहेबರು ಆ ಹೋರಾಟ भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए दिए हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आवाज लगाई कि मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद की खबरें यहां मौजूद हैं। यहां पर हमारी सैकड़ों सालों की विरासत यहां मौजूद है। इस मुल्क को हमने अपना मुल्क बनाया, इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले किया। इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ मिसाइल के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मुल्क की तरक्की में दुनिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने IITs के जरिए से, MI और एम्स इंस्टीट्यूशंस के जरिए से दुनिया के अंदर तालीम के अंदर वो इंडिया को पूरी आंला लेवल पर लेके चले गए। लेकिन याद रखिएगा, ये मुल्क जमहूरी है और इस जमहूरी मुल्क में हर एक को अपने राइट्स हासिल हैं। तो हमें इस मुल्क के दस्तूर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बात की जमानत दी है, उस जमानत में हमारी मजहबी आजादी को पूरी तरह से उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हम, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये बतलाता है कि हम अपने मजहब के ऊपर आजादी के साथ चल सकते हैं। हमें अपने मजहबी इंस्टीट्यूशन कायम करने का हक हासिल है, हमें अपने इदारों को चलाने का हक हासिल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ राइट आर्टिकल्स के जरिए से है। लेकिन आप बाबा साहिब अंबेडकर साहब की इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है, स्पिरिट है, उसको निकाल दिया जा रहा है। यहां पर फिर वापस इस मुल्क को जिस तरह ढकेल दिया जा रहा है अंधविश्वास की तरफ, जिस मुल्क को ढकेल दिया जा रहा है झूठ की तरफ, जिस मुल्क को ढकेल दिया जा रहा है नफरत की तरफ, तो वक्फ के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया, वक्फ के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया। कहा गया कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा जायदाद अगर है तो वक्फ के पास है, वक्फ के पास है। जबकि ये सरासर झूठ था, सरासर झूठ था। दूसरी चीज, वक्फ की जो जायदादें हैं वो कोई हुकूमत की अता करदा चीजें नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने अपनी आखिरत की फलाह के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए, अवाम उन्नास की भलाई के लिए वो जायदादों को वक्फ किए हैं। यानी याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मदरसे, मसाजिद और कब्रस्तानों तक ही वक्फ की जायदाद का तसरुफ नहीं है, बल्कि औकाफ की जायदादों का तसरुफ जिस चीज के लिए इस्तेमाल में लाया गया। आपको बताऊं कि खालिस मजहब की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, तो किस तरह से दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। वौकाफ की जायदाद दूसरों के लिए फायदा पहुंचा है, तो दूसरों के लिए के सराय खाने कायम किए गए। आपको मालूम है 700 साल से 800 साल से इस मुल्क में जहां पर होटल नहीं थे तो औकाफ की जायदाद से सराय खाने बनाए गए, औकाफ के जरिए से रास्ते में बोलियां खुदवाए गए, तालाब बनवाए गए औकाफ के पैसों से, ताकि सारे लोग, ये सिर्फ मुसलमान उससे फायदा नहीं उठाए बल्कि सारे लोग आए। और उस औकाफ के जायदादों से लोगों ने अपनी जायदाद को वक्फ किया, तो ये कहकर वक्फ किया कि हमने लंगर चलाए, दरगाहों में, खानखाहों में और मसाजिद में, मदरसों में लंगर चलाए गए, ये औकाफ के पैसों से चलाए गए।
जैसे कि सिर्फ मुसलमानों की वक्फ इमलाक नहीं है, बल्कि और भी कई कम्युनिटी की वक्फ इमलाक हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। आज एक की बारी आई है तो कल दूसरे की बारी आ सकती है। तो लिहाजा हम तमाम को, उन सभी इस मुल्क के शहरियों को साथ लेकर इस एहतजाज को जो है जारी रखना है। इस भारत देश में हम सब मूल निवासी है। हम इस देश में बहुजन समाज है। मान्यवर दादा साहब काशीराम जी ने उस वक्त से धरना किया, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतना हिस्सेदारी, और आज देश में उसका खिलाफ काम हो रहा है। हम लोग संसद में अपना आदमी को नहीं भेज रहे। हम लोग अपना आदमी जितना रहेगा उस दिन उधर हमारे सरकार में जो हमारा रहेगा उस दिन हमको ये रोड पे उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन में वोट दूसरे को डाल के जिता के भेज रहे, हमारे लोगों को कौन भी जिता के नहीं भेज रहे। तो इसके लिए उधर बैठ के वो लोग हमारे विरोध में काम कर रहे, वोट हमारा ले रहे, लेकिन काम उनका कर रहे हैं। तो हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में तो हम लोग ध्यान में रख के हम लोग किसको जिताना है, किसको सरकार बनाना है, हम ये भी सोचना चाहिए। आज हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है हमारा भारत देश में, हमको संविधान रह के संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सोचने की बात है ये लोग कैसी सरकार चला रहे हैं।